प्यारे दर्शकों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अज असी मुल्तानी केस के जोड़े उगे वकील है प्रदीप विर्क जी, उन्होंने नाल बैठे हाँ। उन्होंने तो जानने की कोशिश करांगे कि सैनी एक पासे भज रहा, Z+ सिक्योरिटी छड्ड के भज्जा फिर रहा तो गिरफ्तारी तो बचने का यतन कर रहा। असी उन्होंने तो जाणांगे कि इस केस की लेटेस्ट स्थिति की है। विर्क साहब, पहला तो दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण मैं जी तुसीं लेटेस्ट चीज़ पूछ रहे हो, ये लेटेस्ट ये होया कि सुमेध सैनी की जी अगाऊ जमानत सी वो हाईकोर्ट वालों डिसमिस हुई है और उस तो बाद इहदी नाल इहदी क्वैशन पटिशन सी जिहड़ी जिहदे च कह रहा सी कि या परचा खारिज किया जाए या CBI नूं दिता जाए, वो पटिशन भी खारिज हुई है। हुण उहदा ऑर्डर नहीं अपलोड होया अजे तक, बट जिहड़ा एंटिसिपेटरी बेल सी अगाऊ जमानत सी इहदी वो रद्द की गई है, जिहदे विच बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे नाल डील किया गया है। हुण सुमेध सिंह सैनी बेशक लुकदा फिर रहा, पर इन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया, जो पता लग रहा है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट फाइल या कर आया है अज या कल करते होगा सवेरे। तो ये जी जजमेंट है, जो सवालों से प्ली लेंदे सी भी आ 29 साल पुराना केस है, ये आ नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो सारे केस वो जजमेंट के रद्द कर दिते गए जो इन्होंने प्ली ली सी। उहदे बारे तुहाडा कहना? जदों सुमेध सिंह सैनी ते परचा होया है, ये 6 मई नूं परचा होया, 2020 की हुण गल कर रहे हैं पूरी। 11 मई नूं जदों सुमेध सिंह सैनी ने अपनी अगाऊ जमानत लाई सी थले मोनिका गोयल मैडम की कोर्ट दे विच, सो उदों सुमेध सिंह सैनी वालों ਜਿਹੜੇ पॉइंट आर्ग्यू किए गए सी और एज कंप्लेनेंट काउंसिल जी दलील मैं रखिया सी, क्योंकि सरकार उस वेले एक पॉइंट तो सही सी कि जी असी तो परचा ही रजिस्टर किया 4 दिनों के साढ़े कोल कित्थों गवाह आ जाने तो कित्थे कुछ हो जाना, 4 दिनों तफ्तीश नहीं होंदी। सरकार का वो स्टैंड बिल्कुल सही सी, 4 दिनों के कुछ नहीं होंदा। बट इन एनी केस मैनू, क्योंकि पहला मैं इस केस के लॉयर रहा सी, मैनू आइडिया सी, सो मैं मिसिस GK मान भी अगे बुलाया, उन्होंने भी कोर्ट च आके कहा कि जी मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। ये मैं तुहानू बैकग्राउंड तां दस रहा, ये रेलीवेंस हुण आ रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के। उस वेले सुमेध सिंह सैनी दियां जिहड़ियां दलीलां सी वो कोर्ट ने एक्सैप्ट कीतियां। जिहड़ी सैशनस कोर्ट सी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज कोर्ट सी मोनिका गोयल मैडम की, उन्होंने उहदे ते स्पैसीफिक फाइंडिंग्स दित्तियां कि 29 साल पुराना परचा है, सो ये डिले जस्टिफाई नहीं हुंदी, कोविड दौरान ही परचा क्यों कीता है, इत्थे तक कि सरकार की तफ्तीश से सवाल चुकते जिहड़ी तफ्तीश शुरू ही नहीं हुई सी अजे। उन्हों का ये इत्थे तक व्यू सी कि कंप्लेनेंट भी जिहड़ा हैगा उहदा ब्रदर है, पार्टीज़ होर सीगियां, पर उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल दे विच बहुत हार्ड हिटिंग फाइंडिंग्स दित्तियां। इत्थे तक कि जूरिसडिक्शन भी मोहाली की बनती है या नहीं बनती, ये भी सवाल चुकते सी। मैं उहदे विच 3 चीज़ां ते बेसिकली रिलाय बहुत ज़्यादा किया सी कि सुमेध सिंह सैनी का जिहड़ा कंडक्ट है, एंटिसिपेटरी बेल या अगाऊ जमानत बंदा क्यों मंगदा है, उहदियां कंडीशनस होंदियां कि जी मैं एविडेंस टैंपर विद नहीं करांगा, मैं विटनेसिस नूं इंटिमिडेट नहीं करांगा, और सब तो ज़्यादा कि जी मैं भजांगा नहीं। हुण सुमेध सिंह सैनी का मैं रिकॉर्ड भी लाया सी, जिहदे विच जस्टिस झांझी ने अपनी जजमेंट के विच लिखिया सी कि जिहड़ा उन्होंने CBI का केस सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ ट्रांसफर किया CBI नूं, जदों दा वो केस सुनन लगे है 95 की गल है, ऑर्डर रिकॉर्डिड है, उन्होंने धमकियां आ रही हैं सुमेध सिंह सैनी दे उस केस दे विच, क्योंकि सुमेध सैनी दे उल्ट जा रहे सी। निहंग अजीत सिंह पुले ने आके कोर्ट की फंक्शनिंग डिसरप्ट की, CRPF बुलानी पई, जज साहब नूं फोन ते धमकियां आ रही सी कि जिस तरह बंदे फरनेस दे विच सुट्टिया तुहानूं सुटा देंगे। उस तो इलावा होर इंसीडेंट्स हो रहे सी जिहदे च उन्हां नूं थ्रैटन किया जा रहा सी, किते वो डिविजन बेंच 2 जजिस के बेंच दे विच बैठे हुए सी उस वेले भी। सो वो फैक्ट्स शो करते सी जो मेरा आर्गूमेंट सी कि सुमेध सिंह सैनी ने एक SSP या DIG होंदे जदों सिटिंग हाईकोर्ट जज उस वेले धमकाता, तो हुण तो DG रैंक तो रिटायर होया, उहदा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लुएंस उहदा तां चल रहा सी, CBI का जिहड़ा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उहदे खिलाफ गवाही दे रहा दिल्ली, वो होस्टाइल हो चुका है सुमेध सिंह सैनी के रिटायरमेंट तो बाद। सो किते ना किते इन्फ्लुएंस कर रहा है, विटनेस इन्हें इन्फ्लुएंस किए उस केस में, सारा कुछ इन राइटिंग दिता सी। सब तो ज़्यादा रेलीवेंट एक होर चीज़ सी कि जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट सी जिहदे लैटर दे विच उन्होंने लिखिया सी कि सुमेध सिंह सैनी ने इलीगली जजिस के फोन टैप किए हैं। सो ये सारा कुछ कोर्ट नूं रेलीवेंट नहीं लग्या सी। जस्टिस झांझी का ऑर्डर भी रेलीवेंट ज़्यादा नहीं लग्या सी सुमेध सिंह सैनी के क्रीडेंशियल्स वेखण दे लई। हुण क्योंकि वो एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर सरकार ने थोड़ा जिहा टाइम बाद चैलेंज किया, उस करके सुमेध सिंह सैनी उस ऑर्डर नूं अपनी बेस बनाउंदा जा रहा सी हर पासे। हुण सरकार ने चैलेंज कर रखे ऑर्डर, लेकिन जिहड़ी आ सुमेध सिंह सैनी ने हुण अगाऊ जमानत हाईकोर्ट चैलेंज की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਲਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਥਲੜੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਇਨ ਅ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ FIR ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਿਬਰਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, 2 ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। CBI ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਹੋਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਟਨੈਸ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਵਰ ਡਾਈਜ਼। ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਵੇਖੋ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੇਸ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ CBI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਣੀ ਇਹ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਉਹ ਛੋਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ Z+ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਊਂਸਲ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 1 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅੱਜ 10 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਗਈ, 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਭੱਜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤਰੀਕ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ 3, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੁਖ ਮਹਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ SSP ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਵਿੰਗ SP ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਨੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ BC ਤਿਵਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੋਸਟਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨੋਸੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਸਹੀ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜੇ ਮੈਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 94 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਗਰੀਵਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੇਖੋ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਵਰੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਵਾਹ ਇਹਨੇ ਹੋਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਸਟਲ ਹੋ ਗਏ? ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ DG ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ DG ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅਮਰ ਕੌਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡਿਲੇ ਹੋਈ, 13 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਮ ਵਾਟ ਮੇ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।